जय जगन्नाथ। ओम नीलाचल निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। दया प्राणिक भय हरे त्रिताप समाधि संहारे गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। दया प्राणिक भय हरे त्रिताप समाधि संहारे। तो आजिकाली का लोक कई कहारी की दया करिवार नाही। जदि दया न करिव ताहले तमर कौन हब ना तमे जदि दया न कल तमर भय जात तमे निर्भय ही पारिब नाही। सेतिकी बेले निर्भय हब जेतेबेले अन्य को दया करिव। तेनु करी कहला दया प्राणिक भय हरे त्रिताप समाधि संहारे संयम देह व्याधि हरे निद्रा को सात्विक आहारे। तो समस्ते आजिकाली का हनुमान चालीसा पंडित माने करूचंती। घर घर हनुमान चालीसा होउची माने से फिल्म स्टाइल ले सब हनुमान चालीसा पढुचंती। तो सी हनुमान एमती का कहि नांती भाई ये जो हनुमान चालीसा आपण माने करूचंती सेतिरे कोनोसी फलप्रद हबो नाही परम हमर समाजटा कलुषित होउची। आम हिंदू सनातन धर्म कलुषित होउची। हनुमान चालीसाटा को सात्विक भावरे आध्यात्मिकता भावरे भक्ति भावरे पाठ करंतु एवं हनुमान चालीसार मूल तत्व अर्थ कौन अच्छी ताकू बुझंतु। एवं पंडित माने कहउचंती जदि तमर देह खराब अछि ताले तम हनुमान चालीसा कर दियो अखंड हनुमान चालीसा कर दियो भल होई जीव देह। सेटा तो सत कथा भल हबो जेमिति ठाकुरंकर कृपा रहिबो। किंतु मुख्य कथा होउची मूळु माइले जीव सरी गुरुंक संगे किंपा कली। जदि आमे से जो लोकटे आज रोगाशायी हेची से यदि संयमता आचरण करिथांता भागवत कहले कौन ना संयम देह व्याधि हरे। कौन सी जिनिस तार संयमता नथिबारु आज से व्याधिग्रस्त हो जाइछि। जदि ना सेई रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा। ना सेई रोग ना सेई रोग हरे सब पीरा तो रोग दूर ही थांता जदि तू संयमता आचरण करिथांतु। संयमता आचरण न करिथिबा हेतु आज रोग ही जाउची। संयमर अन्य नाम होची हनुमान। तो हनुमान कहले संयम। हनुमान खाली नाली सिंदूर बोली नाली हनुमान करी बड़ बड़ हनुमान करी सीमेंट रो मूर्ति विराट बड़ बड़ हनुमान करी ना कौन ना हनुमान करिचु। बर्तमान ये जो रामनवमी समय हनुमान को मुखा पिंधि चांदा आदा करी समस्त जाइकिना भेटिबा एटा यथार्थ नुहे। किंतु हनुमान माने किए हनुमान भिते हनुमान कहले मु निजे एवं मोर जो यही जो चाखेंड अच्छी यही हनुमान। आकु जदि मु संयम आचरण आखिरे खराब कथा देखिबिनी कानरे खराब कथा शुणिबिनी नाकरे खराब कथा सुंगिबिनी पाटिरे खराब कथा कहिबिनी कि खाइबिनी ताहले मनरे खराब जगह को जीबिनी ताहले जाकिना हनुमान। आउ ये आकु न करिकिना तमे कोन चलैछ ना खाली बड़ बड़ मूर्ति करिवो जय श्री राम कहिवो पुराई टोका मिसिकिना सिटी पणा इत्यादि करिवे। ठीक अछि सेउडा कर किंतु एमिति करनी जोटा कि ता भितरे संयमता नाही। आडे हनुमानकर झंडा धरिथिबो सेडे अलगा प्रकार कथा कहउथबो। आडे पणाटी करूथबो सेडे अलगा प्रकार कथा सुनुथबो देखुथबो। ताले से जो हनुमान पूजा करूतो काहे से गुडा को ठीक लागुनी हमको। तेनु करी आपण जदि करिवे हनुमान हनुमान किए हनुमान को आगे प्रथमे चिन्ह। हनुमान रा अन्य नाम होउची संयम। जदि मो भितरे संयमता नाही से हनुमान पूजा करी किछि लाभ नाही। तेनु करी भागवत कहिले संयम देह व्याधि हरे निद्रा को सात्विक आहारे। निद्रा को किया सात्विक आहार कले निद्रा भल हबो एवं सात्विक आहार द्वारा ताहा ठीक ठाक हेई परिबो। कला रज तम को सत्व गुणे सत्व को समजिणे। कला रज तम को सत्व गुणे
जदि रजतम तम भितर जागृत होची तुम राजसिक गुण तामसिक गुण बढ़िबार लगी बर्तमान पूजा पाठ करुच किंतु तुम राजसिक गुण तामसिक गुण रे भरपूर होइकिना रहिच तेणु गीतार कहुई केमती रजगुण तम गुण को त्याग करने कथा तेणुकर ताकू आगे त्याग कर कहला तम गुण सत्व को उपशमे जिणे गुरु जैसे बने सर्व दुखे प्राणी करती आत्मा सुखे जे गुरु ज्ञान दान देई तांकु जे मनुष्य मणई से जेते धर्म करे देहे निष्फल हस्ती स्नान प्राय। तो गुरु जो गुरु माने ज्ञान मागणारे दान करते आजिकालिका गुरु तो मागणारे कहीं किसी दान करूना आजिकालिका गुरु माने जो माने सब पैसा वाला अच्छा से ही शिष्य करुँच गरीब दुखी दरिद्र जो माने अच्छा पाखक से गुरु माने जाती कहीं सी दब कौन से तो किसी दे पारे ना तेणुक शिष्य करेनि जो गुरु माने पैसा जो शिष्य माने पैसा देवे बड़ बड़ लोक होते सुना चेन पकई बड़ बड़ गाड़ी में जाऊे से आजिकालिका गुरु बेसी पसंद करती एवं शिक्षाटा को से आजिकाली समस्त गुरु माने बिकुचंती स्कूल तो जहाँ पैसा पाइबे पाइबे पुणी ट्यूशन करेंगे ट्यूशन रू पुणी जहाँ पैसा पाइबे तापर पुणी एक्स्ट्रा क्लास करेंगे तेणुक यही कथा तेणुक कहूँ जदि से सदज्ञान दौरान ताहले ठीक से जेते धर्म करे देहे निष्फल हस्ती स्नान प्राय जे करे दान उपकार से धर्म ज्ञानी कर सार जे करे दान उपकार ज्ञान दान कले जहाँ भी दान कले ताहा होची धर्म ज्ञानी सार तेणुक दुख जे परित्राण करे संकट प्राणी की उद्धरे आजिकाली जहाँ को दुख पड़ुची ताको आउ टिके दुख केमती पड़ता कि आहरी कौन गोटे असुविधा ताकू तो दुख पड़ी तार भाग्य नहीं कि ताकू गोटे कौन प्रकार दुख पड़ी जदि दुख पड़ी सी छक उपर ठिया जानलु सी गोटे किसी कुकर्म करता बोली भोगुची ना कहीं भाई सी कर आज भोगुची काली तू यही कथा कही तार जो पाप थिला तू नहीं गलु जे तेणुक एमती किसी कहार की कह ना जे सी जिनटा तम उपर फल तेणुक कहूँ जे करे दान उपकार से धर्म ज्ञानी कर सार दुख जे परित्राण करे संकट प्राणी की उद्धरे कहार जदि दुख पड़ी से दुखर आहाप देखो ताकू सहायता प्रदान कर एवं आउ कौन कर ना संकट प्राणी की उद्धार जदि से संकट रे किछि पड़ी तमर जति तमे पारिबो ताकू से संकट रु उद्धार करिया पे प्रचेष्टा कर ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे तेणुकरी खाली ठाकुर पूजा करदेले जे हम मंत्र पढ़ीदेले हम से कथा नुह खाली बड़ बड़ झंडा नहीं श्रीराम जय श्रीराम कहीकिना झंडा बुलेइले से भी हमनी खाली दुर्गा पूजा काली पूजा सरस्वती पूजा चंदा अदा करी बड़ बड़ बैंड पार्टी बजे देले भी सी पूजा पूजा नुहे पूजा क्या कहवा ना पूजा से कहवा दुख जे परित्राण करे संकट प्राणी की उद्धरे ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे समस्त मंगल आम धर्म कौची सर्वे भवन्तु सुखिन समस्ते केमती भलरे रहिबे से कथा चिंता करिबा। आजिकाली मंदिर भितर भी तो जाइकिना माड़ा पिटा पिटी जाऊ सी कहूँ मो भोग आगे कर दियो सी कहूँ मो भोग आगे कर दियो मु अमक लोक मते कौन चिन्हिन मोर मते कौन जानिन मो भोग जदि न कला सी नना जदि न कले से नना को दी जाबडा भी सी देदब तेणुकरी कथा होची ता जन्म धन्य ये संसारे जे रहे पर उपकार सबुले पर उपकार कौन मतरे करने चेष्टा कर तेणु साधु जनक एही गति केबे धर्म न छाड़ती तो साधु जनकर गति कौन ना यही सब कार्यक्रम से करेंगे ये जो नियमटा को से केवल विच्युत होते एवं गोटे ठाकुर को से पूजा करती हजार ठाकुर भी पूजा करते से गोटे
ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଟି ସବୁ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ଆମ କାମ ହେଲାନି, ଆମେ ଦରିଦ୍ରତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛେ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠୁ କଟି ଆସିବା। କଟି ଆସି କୋଉଠି ଢୁଙ୍ଗି ବାବା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରାମର୍ଶ କରି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ତେଣୁକରି କହୁଛି ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ଏହି ଗତି କେବେ ଧର୍ମ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି, କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଏ ଶରୀର ସୁଦୃଢ଼ ପର ଉପକାର। ଇଏ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଶରୀର, ଇଏ ଶରୀର କେତେବେଳେ ଯେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ ତାର ପରିକଳ୍ପନା ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ପିତବାସ। ତେଣୁ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କୋଉ ସମୟରେ ପବନ ଅଟକିଯିବ, ଇଏ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଯିବ, ଯମ ମହାରାଜ ଚାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବା ଯେମିତି ଲୋକମଙ୍ଗଳ ବା ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିବ। କହିଲା କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଏ ଶରୀର ସୁଦୃଢ଼ ପର ଉପକାର। ତେଣୁ ପର ଉପକାର ଯେତେ କରିବ ଇଏ ଶରୀରଟି ସେତେ ଦୃଢ଼ ହବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଆକୁ ବୁଝନ୍ତିନି। ଇଏ ଦୃଢ଼ ହବା କ'ଣ ଦରକାର? ରାତି ପାହିଲେ କେମିତି ମୂଢ଼ ହବା ବୋଲି ମାନେ ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୂଢ଼ତା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ନହେଲେ ମଦ ଦୋକାନକୁ କ'ଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଆନ୍ତା? ମାଂସ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି। ମଦ ବିକ୍ରିଟାକୁ, ମଦ ପିଇକିନା ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କେତେ କ'ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଆମର ବହୁତ ସରକାରଙ୍କର ରୟାଲ୍ଟି ଆସୁଛି, ସେଟା ବିକ୍ରି ନହେଲେ ଲୋକ ଚଳିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଅବକାରୀ ଜିନିଷ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁକରି କହୁଛି କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଏ ଶରୀର ସୁଦୃଢ଼ ପର ଉପକାର। ତେଣୁ ପରଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ଆମର ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପର ଉପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ। ତେଣୁ ପରକୁ ଯଦି ଉପକାର କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା। ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ମତ ଏହି ଯେ ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ସହି ଦୁଃଖ ସହି କରନ୍ତି ପର ଉପକାର, ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର। ଖାଲି ମାଳି ପକେଇ ଚନ୍ଦନ ଚିତା ଲଗେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏସି କାରରେ ଆସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ କରି ଭାଷଣବାଜି ମାରିଦେଲେ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଯିଏ ପର ଉପକାର କରୁଛି, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସିଏ ଭାରତବର୍ଷରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ମଙ୍ଗଳରେ ରହିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ। ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି କେବଳ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଳି ପକେଇ ଭାଷଣବାଜି ମାରିଦେବେ। ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ମାରିବେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିକିନା ଲୋକ ଖାଲି ତାଳି ମାରିବେ। ତାଳି ମାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଶୁଣୁଥିବ ତାକୁ କହିବ, ବା ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଟିକେ କହିଲ ନା, ଆଉ କ'ଣ ମନେ ଅଛି? ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଟିକେ ତାଳି ମାରିଦେଲି ନା, ଆଉ କ'ଣ ମନେ ଅଛି? ମନେ ରହିବନି। କାରଣ ସିଏ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତମୟ ଲୋକ। ଯିଏ ନିଜେ ଅଶାନ୍ତିରେ ବୁଲୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଶାନ୍ତି ଆଣିକିନା ଦେବ କୋଉଠୁ? ତା ପାଖରେ ତ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତ ସିଏ କୋଉଠୁ ଶାନ୍ତି ଆଣିକି ଦେବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସୁନା ବେପାରୀକି ଯାଇକିନା କହିବେ କୋବି ଦିଟା ଦେଲୁ, ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବ? କୋବି ବେପାରୀକି କହିବେ ବରା ପିଆଜି ଦିଟା ଦେଲୁ, ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିକିନା ଦେବ? ବରା ପିଆଜି ଦୋକାନୀକି ଯାଇକିନା କହିବେ ଲୁଣ 2 କେଜି ଦେଲୁ, ସିଏ ଚିନି 2 କେଜି ଦେଲୁ, ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ଦେଲୁ, ସିଏ କୋଉଠୁ ଆଣି ଦେବ? ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନୀକି ଯାଇ କହିବେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେଲୁ, ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିକିନା କ୍ଷୀର ଆଣିକିନା ଦେବ? ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ଲୋକ ଯାହା ରଖିଛି ସିଏ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ନୋଟଙ୍କି କରିବାରେ ମାଷ୍ଟର ସବୁ ନୋଟଙ୍କି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଳି ମାରି ପଇସା ଲୁଟି ଲୋକଙ୍କୁ ରାତିକେ 10,000 50,000 20,000 ଲକ୍ଷେ 5 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୀତିମତ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ନାଁରେ କେମିତି ଲୁଟା ଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ଯେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତିକି ବେଳେ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉପକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ତେଣୁକରି ଉପକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତମେ କେତେ କରୁଛ? ସନାତନ
धर्म को उत्थापन केते करूछ सेटा को देखा जाऊ सनातन धर्म रो उत्थापन तुम करूना केवल केवल सनातन धर्म रे व्यापारबाजी करिबा अर्थ उपार्जन करिबा आम सामर्थ्य बढ़ेबा आम स्वार्थ को बढ़ेबा बड़ बड़ आश्रम करिबा ये हला तुम मानकर काम तेणु करी कहला जा घरु अतिथि बाहुड़े से प्राणी प्रेत मुखे पड़े आजिकाली का अतिथि जहाँ घर को जाउचंदी तांकर नाक टेका कहले रस तेणुक अतिथि जहाँ घरे बाहुड़ी गले सी प्रेत मुखरे निश्चय पड़े तार संचित पुण्य जेते गमंती अतिथि संगते तेणु अतिथि जदि सुंदर अतिथि गोटे खरा बेले आसी पहुंची गले तांको अंडे खाइबा को दबा जदि खाइबा को न दे परिबा हम पाखरे सामर्थ्य नाही टिके पानी ग्लास दबा तांको एटलिस्ट प्रणाम टिके करी सत्कार करी टिके तो 5 मिनिट बसई दे परिबा ना से जिनिस भी आजि काली का जुग रे हजि गलानी तेणु करी मुख्य कथा होउची आमे समस्त को भलो पाइबा समस्तकर मंगल चिंता करिबा एटा होउची कथा तेणु संतोष तेज बढ़े भले ऋते अनल जेने जले जे अर्थे काम असंतोष हेले ता तेज होए नाश बोला संतोष तेज बढ़े भले प्रत्येक जिनिस जहाँ मिली भगवान आमको जहाँ देइछंती मते साग पखाल देइछंती मु से साग पखाल बंचिबा पाई प्रयास करी केबे हेले कहिबिनी जाई बाहरे जे मु पनीर खाइथिली अमक खाइथिली समक खाइथिली एति 5 प्रकार व्यंजन हेइतला आज जो खाइबा हेइतला ना कहिले न सरे किंतु साग पखाल लुण खाइथिबो किंतु बाहरे जाई फुटाणी बाजी देखैबो मु एया खाइकिना आसी से कथा नुहे जे सत्य कथा जे मु अमक लोक आजिकाली का तो अनेक ढुंगी लोक बाहर से बाहर कहते अमक बाबू समक नना समक पंडित इत्यादि इत्यादि कथा तेणुक सी सब कथा हो पार कहला संतोष तेज बढ़े भले जदि संतोष मन भितर रखिब जहाँ मिली भगवान सब ठीक देइचंती मते किछि भूल दे ना तेणुक मुझे ठीक टाकू नहीं भगवान प्रसाद चिंता करी सादर ग्रहण करी जो आम भोग बांटुचे कौन करुचे धर 50 जन भोग अच्छा भोग पाइबापी एतिकी टिके ठाकुर खिचड़ी मिली से खिचड़ी समस्त को बांटा केमी बांटुचे ना टिके 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 करी समस्त को बांटी दौचे जे समस्ते जो सी टिके नहीं जाऊँ कि आनंद कि ठाकुर महाप्रसाद कि बासना आहा कि आनंद आज भाग्य थिला बिली मु पाइली जदि टिके भोग पाइकिना आपण भाग्य थिला बा संतुष्टता आनुचंती ताले भगवान तुमको कौन दे घर खंडे देइछन जेमते ले रहउतो सज्जा खंडे देइछन जेमते ले सोउतो पेट खंडे देइछन जेमते ले खाउतो आखिटा देइछन जेमते ले देखुतो कानटी देइछन जेमते ले सुनुतो पाटिटी देइछन जेमते ले खाउतो एवं कहउतो तो तुमको एते बढ़िया दिव्य जिनिस सब देइछंती देला परे भी तुम असंतुष्ट होउछ नाही भगवान कौन देइछंती भारी दुख देइछंती कष्ट देइछ तमे दुख देइछंती बोली कहि कि ना तमे दुखी ही जाउछ एवं तुमको अभाव अनाटन घेरी जाऊ तुम जदि कहत नहीं भगवान जहाँ देइछंती ठीक देइछंती एवं ठाकुर कृपारू मो संसार टी ठीक ठाक ही चली ताहले तुमर कौन होता ना ठीक ठाक ही जाता कहला गीतारे कहले कौन जे जथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहं तेणु तुम जेमिति भावरे मते इच्छा करूछ सेमिति भावरे मु प्रकट होउची अजामिल कौन जानिकिना नारायण डाकितला ना अजामिल डाकितला तार पुअर ना नारायण बोली से नारायण नारायण डाकुची जे मते सब देखा दौन जमदूत मैंने राक्षस मैंने तू कौटी अच्छु रे मत आसी रक्षा करे बाड़ी खंडे धरिक आसे मारे सी ए हिसाब से डाक किंतु भगवान ताकू वैकुंठ पद देदेले उद्धार करदे जमती जदि आमे प्रतिदिन चिंता करते संतुष्टता एवं आम भितर संतुष्टता आखि संतुष्ट कान संतुष्ट पेट संतुष्ट घर संतुष्ट सबु संतुष्ट सेमती अधरटक जो लेखाई अधर मधुरम वचनम मधुरम मथुराधिपते रखिल मधुरम सबू केमती मधुरमय करा संसार जहाँ जहाँ अच्छी सब मधुर तेणुक सी मधुर जदि आम पान करुचे ताले आमे कहीं चिंता करवा जे आमर किसी मधुर नुह सबू अमृत आम थिलु अमृत माने जन्म नहला बेले अमृत थिलु बर्तमान भी बंची बेले अमृत अच्छु मलापर भी से अमृत को जी आम भितर किसी अमृत आमठू केवे दूरे किना रही अमृत सब आम पाखे पाखे अच्छी किंतु आमर एमती निम्न चिंताधारा हो जाए आम कहे सब असंतुष्टता आम भितर दुख भरी रही
ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ତେଣୁକରି ତମକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ତେଣୁକରି କହିଲା ଭାଗବତ କହିଲେ ସନ୍ତୋଷେ ତେଜ ବଢେ ଭଲେ ଧୃତେ ଅନଳ ଜେନେ ଜଳେ। ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଭିତରେ ରହିବା, ଯେମିତି ଘିଅ କାଠରେ ଢାଳିଲେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆମ ଜୀବନରେ ଢାଳିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳିବା, ଆମ ଜୀବନଟା ଆଲୋକିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି କହୁଛି ଯେ ଅର୍ଥେ କାମେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଳେ ତା ତେଜ ହୋଏ ନାଶ। ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରି କହୁନି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କାହିଁକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛ? ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତମେମାନେ, ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଧାରଣ କରିଛ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ। ଯଦି ତମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେବକ, ଯଦି ମାଗିବାର ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ ସରକାର କିଛି ଦବ, ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଜମାନ ମାନେ କିଛି ଦେବେ, କିଛି ଦେବେନି, କେହି ଦେବେନି, ନ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ସେମାନେ କଣ ଦେବେ? ତେଣୁକରି ଭିକାରୀ କି ଭିକ ମାଗିବୁନି, କୁଟୁଣୀର ଧାନ କୁଟିବୁନି। ତେଣୁକରି ତୁ କାହିଁକି ଭିକାରୀ କି ଭିକ ମାଗୁଛୁ ଯେ ସେ ତତେ ଭିକ ଦଉନି, ତୁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛୁ। ତାକୁ ଭିକ ମାଗିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହ। ଯଦି ତମେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପାଠ ଆରାଧନା କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ହେଲେ ତମ ପାଇଁ ଦେବେ। ତେଣୁକରି କହୁଛି ଯେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଯୋଗୁ ତମେ ଦରିଦ୍ରତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛ। କେବେ ହେଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ମନ ଭିତରେ ଆଣ ନାହିଁ। ଯାହା ମିଳିଲା, ଆଜି ଧର 10ଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। କାଲି 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। କାଲି ଜମା ମିଳିଲାନି, ସେଥିରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। 2 ଦିନ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଯଦି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେମିତି ହେଲେ ସଂସାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହବ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଭରିଦେବା, ଆଜି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଛେ, କାଲି ଦୁଃଖୀ ଆଉ ରହିବାନି। ତେଣୁକରି ଭାଗବତ ସେଇ କଥାକୁ କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଥେ କାମେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଳେ ତା ତେଜ ହୋଏ ନାଶ। ଅନେକ ଲୋକ, ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିବେ, କୋଟିପତି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ସେ ଏମିତି ହେଇଯିବେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ଗଡ଼ିଗଲା। ତା ବାପା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେମିତି ମରିଗଲା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ 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 ବାପାର ଯେତେ ଗୁଣ ଥିଲା ତାକୁ ଆଗେ ସେ ବିକିକିନା ଖାଇଯିବ। ଗୁଣ ବିକିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କର ଯେତେ ଘର ବାଡ଼ି ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବିକିକି ଖାଇଯିବ। ଏମିତି ବିକି 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 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକି ସାରିଲା ପରେ ନିଃସ୍ୱ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେ ଜାଣିନଥିବ ଯେ ମୁଁ ନିଃସ୍ୱ ହେଇଗଲି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ତା ଦେହରୁ ଚାଲିଗଲା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଭରି ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ନିଃସ୍ୱ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଃସ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଭଳି ମହାଧନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭରପୁର କରି ରଖନ୍ତୁ। କହିଲା ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ ଆପଣେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଭଲେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିବ। ତେଣୁକରି କହୁଛି କ୍ଷମା ଯାହାର ହୃଦେ ରହେ ବିଷ୍ଣୁ ବସନ୍ତି ତାର ଦେହେ। ଯଦି ଜଣେ କୁକର୍ମ କରିଛି ବା ଅପରାଧ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ତମ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। କାରଣ ଆମ ଧର୍ମ କହିଲେ ସତ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ କହିବା, ଦୟା କରିବା, କ୍ଷମା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ଆମେ କେହି ସତ କହୁନେ। ଆଜିକାଲିକା ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ବି ତ ମିଛ କହି ପକାଉଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ ବି ମିଛ କହି ପକାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି କଲା ବଡ଼ମାନେ ଯାହା କରିବେ ଇତରେ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବେ, ତ ବଡ଼ମାନେ ଯଦି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସଂସାରରେ, ତାହେଲେ ସଂସାରଟା କ'ଣ ହବ? ମିଛୁଆ ହେଇଯିବ ନା। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସଂସାର ମିଛୁଆ ହବାରେ ଧୁରନ୍ଧର, ମିଛ କହିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ଏ ଯେଉଁ ମିଛ ଚାଲିଛି, ଇଏ କାହା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ନା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁରବୀମାନେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସତର, ଦୟାର, କ୍ଷମାର। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ। ଭାଗବତ ସେଇ କଥାକୁ କହିଲେ ତମେ ସତ କୁହ, ଦୟା କର, କ୍ଷମା କର ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁକରି କହିଲା
পিতার মন জানি করে উত্তম পুত্র সে ব্যবহারে সধারে আজ্ঞা যে পালই ମଧ୍ୟମ পুত্র সে ভোলাই। পিতার মନ ଜାଣି କରେ। ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ଟିକେ ରସଗୋଲା ଭଲ ଲାଗେ। ବାପା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳେ ସିଏ କେତେ ଦୂର ଯାଇକିନା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ରସଗୋଲା ନେଇକିନା ଆସିଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ଭାରି ରସଗୋଲା ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଖୁଆଇବି। ବାପା ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇଛି କାଲି ସକାଳେ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ପଚାରିବ ତ, ସେ କଥା ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ବାପା ରସଗୋଲାଟି ଆଣିକିନା ଦେଇଥିଲେ ପୁଅକୁ। ବାପା ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଅମକ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋ ଝିଅକୁ ଅମକ ଭଲ ଲାଗେ ଆଣିକିନା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଭୁଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯବାନ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲି, ବାପାକୁ ଲୁଚେଇକିନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଉଛି ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବାପାକୁ ଦେଉନି। ଯଦି ବାପା ଦେଖିନେଲେ ବାପା ତମର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯିବ ତ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲିନି। ଏଇଭଳିଆ କଥା। ତେଣୁକରି ଆଜିକାଲିର ସଂସାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଯିଏ ମନ ଜାଣି ବାପାର କଥାକୁ ବୁଝେ ସିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର। ଯିଏ ମନ ଜାଣିକିନା ବାପାର କଥାକୁ ନ ବୁଝେ ସିଏ ହେଉଛି କୁପୁତ୍ର। ତେଣୁକରି କଥା ହେଉଛି କହିଲା ସଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପାଳଇ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ସେ ଭୋଲାଇ। ବାପା କହିଲେ ଯାଇକିନା ପୁଅ ଯୋଉ କାମଟି କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର। ବାପା କହିଲେ, ମନ ତାର ନଥିଲା, ସେ ଯାଉଛି ଅଫିସ। ବାପା କହିଲେ ଆରେ ବାପା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୋର ପା ଔଷଧ ଟିକେ ସରିଯାଇଛି ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବାପା ଆଜି ଆଣିକିନା ଦେଇଦେବି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର। ତାପରେ ଆସିଲା ସଦା ବିହୀନେ ଯେହୁ ପାଳେ ଅଧମ ପୁତ୍ର ସେ ଶୟଳେ। ବାପାର 4-5ଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା କ'ଣ କଲା, ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ କହିଲା ଆରେ ବାପା ମୋର ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ସରିଯାଇଛି ଟିକେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁନି। କାହିଁ ମୋତେ କାହିଁ କହୁଛ? ବଡ଼ ଭାଇକି କହିଲନି? ମୋତେ କହିଦେବ ସବୁ କଥା। କାହିଁ ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ କରିପାରୁନି ନା ମଝିଆ ଭାଇ କରିପାରୁନି? ମୁଁ ଖାଲି ଆଣିକିନା ଦେଉଥିବି। କାହିଁକିନା ତମ ସମ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ଏକୁଟିଆ ତ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ନା। ଆରେ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହତଭାଗା ତୋତେ ଦେବେ? ତୋତେ ବା ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ମଣିଷ କଲେ, ବାହାଘର କଲେ, ଆଉ କ'ଣ ତୋତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତେ? ୟାଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ଅଛି? ତୁ ହତଭାଗା ଆଜି କହୁଛି ତୋ ବାପା ତୋତେ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲା ବୋଲି ତୁ ତାକୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ବାପା ତୁ ବଡ଼ ଭାଇକି କହିଲୁ ସାନ ଭାଇକି? ଆରେ ତୋର ଅହଭାଗ୍ୟ ଆଜି ବାପା ତତେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କହୁଛି ସଦା ବିହୀନେ ଯେହୁ ପାଳେ। ତାର ଘର ଘର ହେଇକିନା ପଇସା ବାପାଠୁ ଚିଠା ନେଲା ଔଷଧଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି କହୁଛି ସଦା ବିହୀନେ ଯେହୁ ପାଳେ ଅଧମ ପୁତ୍ର ସେ ଶୟଳେ। ଶିଶୁପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ଅଧମ ପୁତ୍ର। ତେଣୁକରି କହୁଛି ପିତାକୁ ଲଙ୍ଘେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନେ ସେ ପିତା ମଳ ପୁତ୍ର ଜାଣ। ପିତାକୁ ଲଙ୍ଘେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ସେ ପିତା ମଳ ମୂତ୍ର ଜାଣ। ଯିଏ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଥାଏ, ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସ୍ନେହ ନ ଦେଇଥାଏ, ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପିତାଙ୍କୁ ଲଙ୍ଘେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ସେ ପିତା ମଳମୂତ୍ର ଜାଣ। ସେମାନେ ମଳମୂତ୍ର ସମାନ। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଲା ଭାଗବତ। ତେଣୁକରି ଭାଗବତ ବିନା ବିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିନା ବିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆମେ ହେଉଛେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ତାହେଲେ ଏ ସଂସାର କିଭଳିଆ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ତାର ପରିକଳ୍ପନା ବାହାରେ। ସବୁ ଜିନିଷ ୟାରି ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। କାହିଁକିନା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିର ଲୋକ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠାକୁର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କାହିଁ ପଢ଼ିବେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାହିଁ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯିବା। ତମ ଘର ଭିତରେ ବି ତମେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିପାରିବ, ଭାଗବତ ପାଠ କରିପାରିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବ, ଭାଗବତକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବ। ଯେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ବେକାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ଇଏ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଟେ ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନ୍ମଦିନ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ପାଟି ମାଟି କେକ୍ କଟା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କ'ଣ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତେ ନା କିଛି ଭାଗବତ ବହି ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ କେତେ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ପୁଅକୁ କେତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେତେ ଯେ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା ତାହା ପରିକଳ୍ପନା ବାହାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଅଯଥାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଯଥାର୍ଥରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା,
ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁଛି, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ତାହା କହିହେବନି, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେବ ତାହା ବି କହିହେବନି, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଯିବ, କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସିଯିବ କହିହେବନି, କେତେବେଳେ କି ଅକାଳ ରୋଗ ସବୁ ଗ୍ରାସ କଲାଣି, କେତେବେଳେ ଯେ ଅକାଳ ରୋଗ ହେଇଯିବ ସେ ବି କହିହେବନି, କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏମିତି କିଛି କରିବାନି ଯେଉଁ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶିଖେଇ ଦେଇଯାଇଛି, ଇଂରେଜୀ ମାନେ ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟତାକୁ ବନ୍ଦ। ପଇସା ବହୁତ ଥାଇପାରେ, ପଇସା ବହୁତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ନାଚିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପଇସା ଯଦି ବହୁତ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିସ୍ତାରିତ କରନ୍ତୁ ନା। ଯଦି ପଇସା ବହୁତ ଅଛି ଆମର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ ନା। ଯଦି ପଇସା ବହୁତ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରନ୍ତୁ ନା। ଆଉ ଯଦି ପଇସା ବହୁତ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋରଣ ତିଆରି କରିବା, 2-3 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା, ଇଏ ଠିକ୍ କାମ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅଯଥାରେ? ଅଯଥାରେ ପଇସା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା? ଅଯଥାରେ ଏତେ ଲାଇଟ୍ କାହିଁକି ଲଗେଇବା? ଅଯଥାରେ ବେଙ୍ଗପାଟି ବଜେଇ ନାଟ ତାମସା ଭାଣ୍ଡାମି କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଡାକି 1,00,000 2 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେବା? ତେଣୁକରି ଆମେ ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ହିଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।